बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अज दे विलाग दे विच मैं तुहाडे नाल एक इंतहाई दिलखराश वाक़या जिहड़ा 23 अप्रैल नूं मियांवाली दे इलाके थाना बछड़ा दे विच पेश आया कि एक आदमी अपनी बीवी नूं मार के ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਥੀ ਆ ਸੁਲਝਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਕੇਸ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਲਝੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पेश आया थाना बछड़ा, उत्थे एक खानदान रहिंदा। उस खानदान के सरबराह का नाम सी वारस। वारस की बीवी का नाम आ कलसूम। अल्लाह ताला ने इन्हों 3 बच्चे दिते जिहदे विच 2 बेटियां एक बेटा। उस तो बाद इस घर दे विच एक वारस का भरा परवेज़, उहदी बीवी यासमीन और इन्हां दी एक अम्मी अनार बीबी, ये इस घर दे विच रहिंदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਖਰ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਖੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਲਸੂਮ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਾਰਸ ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ और नशे का आदी सी, जिन्ना भी कमांदा सी कमा के नशे ते उड़ा दिंदा सी। एक दिन इहदी बीवी जिहड़ी कलसूम कहन लगी कि वारस बच्चे हुण बड़े हो रहे ने, तू खर्चा भी नहीं दिंदा ते असीं बड़े तंग हाँ। ये नहीं हैगा कि तू कमाई नहीं करदा या तेरे को पैसे नहीं हैगे, तेरे को पैसे भी चंगे आ, तू घर खर्चा दिया कर, तेरी मेहरबानी आ। तो वो अगों वारस जिहड़ा कहंदा कि तू मेरे अगे किवें बोलदी आ, तेरी जुरत किवें होई बोलण दी, क्योंकि सारे दे अगे नहीं सी बोलदे, डरदे सी घर दे जिन्ने भी सी। उस तो बाद उहदी बीवी कहन लगी कि 9 साल हो गए ने ते तेरी ते मेरी शादी होई नूं ते मैं हुण खर्चा तो लैना ही लैना। तो ये उठ के उहदे मूँह के उत्ते 2 झंडा मार दिंदा। वो कहंदी है बस कर, हुण बहुत हो गया वारस, मैं हुण इस घर दे विच नहीं रहना, अगर तू इस तरह मेरे नाल करेगा तो आज चुक बच्चे ते मैं अपने माँ प्यो दे घर चली हाँ। तो ये जिहड़ा ना कहंदा तेरी इन्नी जुरत, तैनू किसी यार ने समझाया होना, तेरी किसी यार दे नाल यारी लग गई तो इस वजह नाल अज तू मेरे अगे बोल रही हाँ। तो ये अगों कहन लगी कलसूम अपने खामद वारस नूं कि को हया कर, शर्म कर, अपने 3 बच्चे हो गए, 9 साल हो गए तो मैं तेरे अगे नहीं बोली हैगी ते अज तू मेरे उत्ते इल्ज़ाम लगा रहा कि तू किसी यार दे कहण दे उत्ते बोल रही हाँ, तैनू शर्म नहीं आती हैगी। खैर ये गल्लां जिस वेले कईयां वारस हुण बड़ा गुस्से दे विच आ जांदा, ये प्लानिंग करदा। ये ना एक दिन जूस लिआंदा और जूस जिहड़ा ना ओह अपने भरा परवेज़ और यासमीन और अनार बीबी अपनी माँ नूं पिआउंदा, उहदे विच कोई नशावर चीज़ पांदा। ये जिस वेले सौ जांदे ने अपने बच्चों नूं कहंदा तुसीं बाहर चल जाओ, खेडिया वो। उस तो बाद ये अपनी बीवी नूं पकड़ के उहनूं मार दिंदा। हुण ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਲਸੂਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਲਸੂਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੌੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। तो खैर 2-3 दिन जिस वेले गुजरे उत्थों समैल आन लग पई, बदबू आन लग पई। इनू फिर टेंशन हो गई कि इदां तो मेरा राज जिहड़ा खुल जाएगा। इन्हें फिर दोबारा उही काम किया, नशावर गोलियां जड़ियां या कोई जूस दे विच चीज़ पा के वो अपने
ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਇਦਾਬਾਦ ਮੁਹਾਜਰ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸੂਮ ਦਾ ਵਾਲਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਲਸੂਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਲਤ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਉੱਠਦਾ, ਕਲਸੂਮ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬਛੜੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਗਵਾ ਦੀ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਦੌੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆ ਸਾਂਝੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਯਾਸਮੀਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ। ਹੁਣ ਪਰਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੜੱਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਰਿਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਲਸੂਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਖੈਰ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲਸੂਮ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਪਰਵੇਜ਼, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਲਸੂਮ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਹੀ ਠੱਪ ਦਈਏ। ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਕਨਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, 3 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦਾਬਾਦ ਮੁਹਾਜਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੋਰੀ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਬੰਨੀ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਹਗੀਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਦੇਖਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਬਛੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ FIR ਕਲਸੂਮ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਲਸੂਮ ਦੇ ਇਕਰਾਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਇਕਰਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਸਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਲਸੂਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਕੜਿਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ, ਯਾਸਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਸੂਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ
ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੂਰ ਘਮੰਡ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਰੂਰ ਘਮੰਡ ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਤਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੰਜਾਮ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।